I feel a little out of place now because all to do with the music, and I see all the eminent personalities from media. I'm not a media person, but still, I'm very happy to be here this evening to be part of this very memorable releasing of the music video. Once again, very good evening to all of you. Vice Chancellor, Professor Dr. Somiran Chattopadhyay, Techno India University, and all the dignitaries on the days, and all the eminent personalities who are here to witness the releasing of the music video. It gives me immense pleasure to share the celebration of creative journey for the music video release of Professor Dr. Sujay Biswas. I have known Dr. Sujay Biswas as an able professional and competent engineer, as the CEO and Director of Techno India University and Techno India Group. He impressed me with his vibrant enthusiasm and avid interest in a panoramic range of activities. His inspirational talk show, Joy Pate Songe Sujoy, which involves eminent celebrities in diverse domains of achievement, has made a mark in the cultural map of the city and state. His exploratory approach has found a meaningful expression in the music video, Bare Bare Ami Ashko Fire. Every creative act is motivated by an aesthetic impulse that transforms our immediate reality to a magical experience. The magic is recreated in the mellifluous song centering around the beautiful journey undertaken by two individuals in the backdrop of the Bengal countryside setting. The hush green meadows, the lapping waters of the river, the azure skies, the rural landscape, featuring the earning of a village maiden, along with the Sujay's melodious song, leaves an indelible mark on the minds of the listeners. I am also delighted that Professor Dr. Chandrani Biswas, Associate Professor, Department of English, and Head of the Department of BA General and Communicative English of St. Xavier's College, our institution, an intelligent and dynamic faculty member of St. Xavier's College, has seamlessly graced the visual representation of the song by their elegant presence. Professor Chandrani, who is actively involved in a plurality of committees and activities in the college, is herself an accomplished Hindustani classical trained singer with a very sweet voice. I hope to see her performing more often in the near future. I bless Sujay and Chandrani and the entire team of the music video production for their untiring efforts and impressive creative representation. I remember Talmud's observation in this regard. I quote, "Every blade of grass has its angle that bends over it and whispers, grow, grow," unquote. It is this spirit of growing and evolution, and I insist upon in encouraging my teachers in every academic, research and creative pursuit in our institution. I also believe that if it is God's work, it will survive beautifully. I am hopeful that this remarkable musical endeavor will receive a great degree of appreciation from the devoted music lovers from near and far. Before I end my speech, I would like to thank the President, the Treasurer, Secretary of the Press Club of Kolkata for the beautiful hospitality and a very welcoming gesture. I really appreciate. I have come few times. Of course, you may be saying the President is your old student, nice is so. But not because of it, all of them have been, so thank you very much and wish you all the best.
and wish all the best to Sujoy and Chandrani. May God bless you and may God bless us all. Thank you very much. The Vice Chancellor of Techno India University, Professor Dr. Shomiran Chattopadhyay, to share a few words with us. A very good evening to Father Sujoy and his wife, all dignitaries sitting off and on the dais, and fellow music lovers who have come here. Bangla Gaনের video release, বাংলাতেই হবে। প্রথমেই বলি আমার অবস্থাটা একটা অংশ মধ্যে বকজানোর মতো। আমি কবিতা লিখতে বলে সুজয় একবার বলেছি অনেক বাজে কথা বলে। আপনার কবিতার বই আছে আমার। ওই আমায় কবি বললে করিমকে বাকি বলতে হবে। তো আপনি ভেবে দেখুন আপনি কি বলবেন। কিন্তু আজকে যে কারণে আমরা এসেছি এখানে সেটা খুব অসাধারণ। আমরা পেশার সঙ্গে যুক্ত যে পেশায় সুজয় যেটা করে ইন্টারেস্টিং। আপনি যদি আপনার বাড়ির কাজ ইন্স্যুরেন্স করাতে চান তাহলে বাড়ির একটা ভ্যালুয়েশন করতে হয়। আপনি যদি ভাবেন যে বাড়িটা মর্টগেজ দেবেন তাহলে একটা ভ্যালুয়েশন করতে হয়। তো সেই ভ্যালুয়েশনের কাজও করে এবার পুরো টাকা পয়সা হিসেব করে। তার মাঝখান থেকে কখন যে নৌকোয় বলে চলে ঘুরতে ঘুরতে একটা গান গেয়ে ফেললো তাই করতে পারবে। তো যাই হোক ও যখন গান গেয়েছে তখন আমাদের গানটা শুনতেই হলো। ভয় ভয় শুনলাম। মুম্বাইতে যারা দেখেছেন অনেকেই হয়তো দেখেছেন অনেকেই দেখেননি, দেখতে পারেন খারাপ না। তাতে ওই লালমোহন বাবুর বন্ধু একটা সিনেমা করেছিল। সেই সিনেমাটা দেখতে মানে উনি লালমোহন বাবুর সিনেমা বই নিয়ে সিনেমা হচ্ছিল বা সেই পরিচালক ওর পাড়ার বন্ধু তিনি ওকে ওর পুরনো একটা সিনেমা দেখতে বলেছিলেন। বললো বাজারে সিনেমা করে তো ন্যাচারালি লালমোহন বাবু যেতে যেতে তোকে সে বলেছিল ভয় ভয় হচ্ছে। তো আমি ভাবলাম যে সেরকম ভয় হবে কিনা দেখি তবে শুনতে গেলাম যখন তখন দেখলাম না এতটা ভয়ের কোনো কারণ ছিল না, বাড়ি গেছে। আর চারদিকটা বেশ ভালো, চারদিকটা কতটা ভালো সেটা অবশ্য আমাদের ফাদার বলেছেন, আমি ওটা আর রিপিট করবো না। আচ্ছা আরেকটাও বলি, আমি এখানে আজকে ভাইস চ্যান্সেলর মতো আসি। ভাইস প্রত্যেকের একটা ইউনিফর্ম হয়, সেই 3 Idiots বলেছিল না স্কুল যেতে গেলে ইউনিফর্ম লাগছে, সবাই একটা ইউনিফর্ম লাগে। আজকে আমার মাথার বহুত মুকুট নেই, হাতে ধনুর্বাণ নেই, আর বাকিটা পূজা বলতে পারে, ও বলতে পারে এনেছি শুধু বিনা, এটাও ঠিক। দেখো তো যে আমাকে তুমি চিনিতে পারবে কিনা। তো ওকে চেনা যায় কারণ একই রকম দেখতে লাগছিল। আর তবে আমি একটু বলতে পারি যে গানটা শুনলে একটা খুব মিঠো শুন লাগে। আমরা যারা সবুরে মধ্যবিত্ত হিসেবে বড় হইনি, আমরা যারা একটা গ্রামের জায়গা থেকে এসেছি, যাদের ভিটমাটি আছে, যারা সেখানে ফিরে ফিরে যায়, তাদের এইরকম একটা মিঠো সুর কানে এলে বেশ একটা জীবনানন্দ ফিলিং। আচ্ছা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আজকেই আমি সকালবেলা দেখছিলাম যে সবার নামে একটা করে প্রাইজ আছে, জীবনানন্দের নামে কোনো প্রাইজ নেই। আপনারা ভেবে দেখতে পারেন যারা যারা এইসব কাজকর্ম করেন, জীবনানন্দের নামে আমি কোনো প্রাইজ কোনো পুরস্কার খুঁজে পাই না। যাই হোক, তো আজকের এই গানটা শুনে অবশ্যই জীবনানন্দের কথা মনে করি। তো জীবনানন্দ অনেক বড় কবি, অতটা আমি বলছি না, কিন্তু এটাও ঠিক যে যারা পরিমিলতার কথা বলে, আমি আস্তে আস্তে ভাবছিলাম যে ঘাস ফুলের বাঁশের কথা বলি, ভাবলাম বলতে গিয়ে যদি বাঁশ থেকে বাঁশ শুনে ফেলে তাহলে ফুল কোথাবে আমার। আবার ফুল বলতে খুব ভয় পায়, আগে ফুল বলতে ভয় করতো না, ফুল বলতে ফুল ভাবতো, পুলিশ তাতে অসুবিধা ছিল না, ফুল ভাবতেই পারে, ফুল ভাবলে কোনো ক্ষতি নেই। ফুল এখন করলে খুব বিপদ, কোন এ মহা ঝামেলা। এখন কথাবার্তা বলতে ফুল বাবাটাকে বর্জন করে বলতে হয়। তো এই সমস্ত বেশ একটা বাঁশবনের অন্ধকারের আওয়াজ, এই সমস্ত শুনতে শুনতে যাদের বড় হয়ে ওঠা তাদের গানে ভালো করে মানে মেলোডি এলে বড় ভালো লাগে। আচ্ছা পেটোর কথা বলছিলেন, পেটো মিউজিক সম্বন্ধে দু চারটা ভালো কথা বলেছিলেন, এই কথা শুনতে আমাকে এও বলেছেন যে রাজা হতে গেলে প্রথম 15 বছর মিউজিক শুনতে হবে, জানেন রিপাবলিকে লেখা আছে। কিন্তু উনি আরো বলেছেন যে কবিতা খুব বাজে জিনিস। উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে একে তো যা দেখছি তা সত্যি নয়, আমি যদি আপনাকে যা দেখছি আপনি আসলে তাই কে জানেন, কেউ জানে না। সুজয় আমি একই রকম করছি, এইটা সত্যি, কিন্তু সত্যি সত্যি আপনি ওরকম কিনা, একটা লাল ওরকম লালই কিনা কেউ জানে না, ওটা মিথ্যে। ভালো মায়া নয় কিন্তু মিথ্যে, একদম অবজেক্টিভ ভাবে মিথ্যে। বাট কবিরা যা দেখে আমি কবিতাতে একটা লিখি বলে করি বলে, সে আবার আরো বড় মিথ্যে। তো দুবার মৃত্যু হয়ে গেলে সে সত্যি হয় না, আরো
থেকে দূরে চলে যায় বলে প্লেটো মনে করেছে। এই প্লেটো গানের ব্যাপারে কি করতেন জানা যায় না, প্লেটো মিউজিকের ব্যাপারে ভালো কথা বলেছেন, কবিতার ব্যাপারে অতীব বাজে কথা বলেছে এবং গানের ব্যাপারে কিছুই বলেননি। প্লেটোকে এখানে আনাই ভালো, কিন্তু এটা ঠিকই যে উনি সুর সম্বন্ধে ভালো কথা বলেছেন। আমি ছোটবেলায় শুনেছিলাম যে সুর ভালোবাসে না সেটা কি মানুষ খুন করতে পারে। আমি এতটা বলতে পারবো না, আমি অনেকজনকে জানি অবশ্য, আমার মা যেমন, যে সুর ভালোবাসে কিন্তু গাইলে যা লাগে না, মানে বলতে হয় যে বাবা আর কেউ না, কিন্তু শুনতে কি ভালোবাসে। আমার বন্ধু আবার ছিল, সে মায়ের সাথে কাজ করে। যাই হোক, সুরের কথাই যখন হচ্ছে তখন এই আজকে যে সুরটা আমরা শুনেছি বা আজকে আর কি শুনবো, হ্যাঁ আমরা শুনবো, সেটা সত্যি কিন্তু খুবই অসাধারণ বলে আমার মনে হয়। আর এইরকম গান আমার কেমন মনে হয় একটু নস্টালজিক হয়ে যায়, মানে আমার মনে হয় না এখন, মানে এইবার ইন্দ্রাইবার আসছিলাম এখানে না, আমার ওই যখন বই বেরোয় বললো আমি কলেজ থেকে যাচ্ছি, কলেজ থেকে যাওয়ার পথে ইন্দ্রাইবার একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন যে ওর ছেলে র্যাপ গায়, আর র্যাপ গাইবার সমস্যা র্যাপ গাওয়ার না, র্যাপ গাইবার সমস্যা ওর কাছে যেটা, সেটা হচ্ছে আমায় বলছিল যখন ওটা জোরে জোরে লাগাই যে না না মিউজিক বাজাতে শোনা যায় না, আর কি হয়েছে বাজাবেন আপনার কি, মানে আমার কিছু না, প্রতিবেশী অনেক কিছু এসে প্রত্যেকদিন এসে রাত্রিবেলা ঘ্যান ঘ্যান করে আর আমার ছেলে ঝগড়া করে। তো এইটার মধ্যে সেসব কিছু নেই কিন্তু, তাই এটা আধুনিক গানের কিনা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু এটা অতীব মিষ্টি একটা গান। আর তেমন তেমন মিষ্টি সুজয় যেমন আছে, তেমন পাশের যারা আছে, বিশেষ করে ওই ওই একটা নৌকোর একটা প্রান্তে বসে আছে যে, সে আরো মিষ্টি বলে মনে হয়, সেটা আপনারা বিবেচনা করে নেবেন। আর এমনি ভালো, মানে সত্যি সত্যি সুন্দর, আমার ভালো লেগেছে। ভিডিওটা আমি শুনতাম না, এখানে না আসতে হবে, ভয় ভয় করছিল বললাম না, কিন্তু আমি শুনে ফেলেছি, শুনে ফেলে করতে পারি, ভালোই লেগেছে, সুন্দরই লেগেছে এবং শোনা যেতেই পারে। সুজয় এবং সুজয়ের সহধর্মিণী যারা যা করেন তার সঙ্গে একটা দূরত্ব আছে, সুজয়ের সঙ্গে দূরত্ব আছে, তো তারপরে এটা যদি করে সেটার জন্য আমি অভিনন্দন জানাবো। তবে এইসব ক্রিয়েশনে শুধু এক যে গায়ে তাকে শুধু অভিনন্দন জানালে আমার মনে হয় যথেষ্ট হয় না, এতে অনেক লোকের পরিশ্রম থাকে, বিশেষ করে পরিশ্রম থেকে তাদের যাতে আমরা দেখতেই পাই না, এই জল বোন কোন সংসারের মধ্যে দিয়ে তারা কোনো অদৃশ্য হয়ে যায়। অনুষঙ্গের লোকেরা যারা এডিট করেন তারা, এইসব লোকদের যদি আমি একটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি, তাদের অভিনন্দন না জানাই, বড় বাজে দিতে লাগে। তাই এই সৃষ্টির সঙ্গে যারা যারা যুক্ত ছিলেন তাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আত্মা শেষ করি। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছে, আমি থ্যাঙ্কফুল টু অল অফ দেম। তার মধ্যে প্রথমেই বলবো একজনের সাথে যাতে মানে সকালে আর রাত্রিরে কথা না বলে আমার দিন শুরু বা শেষ হয় না, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা রাজ গণক and one of the best astrologers of our time, পণ্ডিত অচিন্ত ভট্টাচার্য, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আমি সবাইকেই, আমরা ভিডিওটা রিলিজ করার পর ফাদার প্রিন্সিপালের একটু তাড়া আছে, আমরা সবাইকে ডেকে নেবো, স্টেজে ডেকে নিয়ে ফেলিসিটেট করবো, তাদের কথা শুনবো। আর একজন আমার ভীষণ প্রিয় মানুষ আমাকে বলেছেন যে তুমি জানোই না তোমার কি ক্ষমতা, তুমি এখানে সেখানে যেখানেই ডাকে চলে যাও, you should not go. And he is none other than the owner of Calcutta Thunderbolts এবং entrepreneur by name, a big name, Pawan Patodia. A big round of applause for Pawan Patodia. খুব ভালোবাসেন, খুব স্নেহ করেন। আর আরেকজনের নাম চন্দ্রের কিছুক্ষণ আগেই বলেছে, ও ঘ্যান ঘ্যান করি, দেখা হলেই ঘ্যান ঘ্যান করি। He is none other than iconic person as far as alumni association is concerned. আমরা ভিক্টোরিয়া ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির alumni করার সময় we were not getting an idea the alumni টা কি করে ঠিক করা যায়। So I said যে let us call Firdausul Hasan. He is an icon in the field of alumni formation. A good round of applause for Firdausul Hasan. Publicly যেহেতু প্রেস ক্লাবে আছি, Firdausul Hasanকে গত 3 বছর ধরে আমি বলে যাচ্ছি, so father, this is to be noted, for the last 3 years I am supporting one of his heroines who is in our college from any examinations, from any percentage. And he said that in barter, you just give me a chance of a role in one of your films, and that I'm not getting. So father, this is a request to you now, that you should take care. অনেক এসছে আমার প্রথম ওটিটির প্রডিউসার ডিরেক্টর রতন ঝাওয়ার, ভীষণ ভালো লোক। আমি একজনকে অনেকের একটা পুরো পাড়ার পুজোর প্রেসিডেন্ট টাকা দিতে বলেছিলাম, অনেক ঘুরিয়ে দেননি, অনেকে দিয়েছেন। রতন ঝাওয়ার 5 মিনিটও নেননি জাস্ট এই টাকাটা। রতনজি, থ্যাংক ইউ ফর ইউ।
সেন্ট জেভিয়ার্সের এক বিশেষ সিনেমা ডিরেক্টর এসছে, এত হাম্বল লোক, এত পেছনে থাকা লোক সত্যি আমি দেখিনি। থ্যাংক ইউ তথাগত ফর কামিং, তথাগত ভট্টাচার্য and সুদেশনা, his her wife এবং a great marketing genius, আমার ভীষণ বন্ধু এবং IPS অফিসার শান্তি দাস। শান্তি, থ্যাঙ্কস ফর কামিং। জাস্ট একটা অনেক আজকে ওর বাড়ি হচ্ছে বাড়ি চেঞ্জ করছে বাবা মাকে নিয়ে, বাট শি সেড দ্যাট শি উইল মেক ইট। আমার প্রথম সিনেমায় চান্স দেয়, ফিচার ফিল্ম, এবং সেখানে সৌমিত্র বাবুর সাথে। and she arranged সৌমিত্র বাবু to come to my show in the 150th. সৌমিত্র বাবু এসে ওকে ডায়াগোনালি না দেখলে দেবেন, ইন্টারভিউ দেবেন না। আর মহা মুশকিল, ওকে বসিয়ে রাখতে হচ্ছে। আর বলছে যে সৌমিত্র যে কোনো সময় কেঁপে যেতে পারে। সো গুড প্লাস অরুণিমা, ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেম ডান্সার যদি বলে আমাদের সাথে আজকে রয়েছে। দিদিকে বলেছি, দিদি বলেছে তুমি কি করে আমায় ডাকছো, শি ইজ দ্য এল্ডার সিস্টার টু মি। সঞ্চিতা দি বলেছেন, সঞ্চিতা দি এজ ইজ ভেরি আনসারিং, মানে কি কি স্কুলে কলেজে পড়ে না পড়ায় কি কি করে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। সঞ্চিতা দিকে আমি বলেছি তোমাকে গেস্ট হিসেবে আমি ফেলিসিটেট করবো, তুমি বলবে অল অফ দেম whosoever is here will be that, but সঞ্চিতা দি is very special to me. গুড প্লাস সঞ্চিতা দি সারা বিশ্বে নাচ শিখে বেড়ান। আমেরিকা এমন যান যেন হাওড়া হুগলি যাচ্ছে। আমি ওনাকে ফেসবুকে ফলো করি, কখনো আমেরিকায় কখন কলকাতায় আমি বুঝতে পারি না। আমার বন্ধু এবং আমার সাথে একসময় টেক ইন্ডিয়া কাজও করেছেন, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ছিলেন, পরে শিক্ষা ফাউন্ডেশনের সিইও ছিলেন, এখন শি রানস বিজনেস অফ আওয়ার ওন। ব্রততী বলাতেই সঙ্গে সঙ্গে বাইক পাঠিয়ে দিয়েছে, ব্রততী থ্যাংক ইউ। আমার আরেকটা সিনেমার প্রডিউসার ডিরেক্টর অসম্ভব, মানে হি এনজয়স লাইফ অ্যাজ ইট কামস, কোনো একদম বাধা মানে না, দিল মানে না, বাধা মানে না। পাপিয়া রাও, কোথাও যদি ফেসবুকে কেউ পাপিয়া রাওকে পাপিয়া যে আসার সময় বন্দনাকে বলছিলাম আই লাইক পাপিয়া দ্য ওয়ে। অভিজিৎ মিত্র, পোর্ট্রে অ্যাডভার্টাইজিং, শহরে 12টা হোর্ডিং লেগেছে। অভিজিৎ নিজে ফোন করে বলেছে সুজাতা এই ছবিটা তো দারুণ, হোর্ডিং করে দেবো চলো। আমার বউ বলছে আমি আমার হোর্ডিং এ ফাদার, she couldn't imagine that with she lying on her face, lying on my shoulder, that can be holding, and how that can she can give that to father. I said that you are a performer now. I was a little embarrassed because I'm usually out of these things. Anyway, but it was a very pleasant এই যে experience. সমীরন্দাকে যা বললো না যে সুজয় কি করে, টেক ইন্ডিয়া ডিরেক্টর সিটে সুজয় ভ্যালুয়েশন করে। ভ্যালুয়েশন I used to think is a very low end job, and later on find it's a very very difficult job. এবং টেক ইন্ডিয়া এত সব সামনে ভ্যালুয়েশন করতে করতে ভীষণ গালি খেতে হয়। আমি গালি খেলেই যে সেকেন্ড ফোনটা, সেটা আমার ভ্যালুয়েশনের গডফাদার রাজীব সরকার জন্য একটা ভীষণ হাততালি। রাজীব দা ইজ এ গডফাদার টু মি। কোনো একটা এতে, এবং এখনো অব্দি টাচফুড, এখনো অব্দি কোনো হয়নি যে রাজীব দা একটা সলিউশন দিয়েছে সেটা কাজ হয়নি। সো হি ইজ এ গডফাদার। রাজীব দার ছেলে রণসূর্য, এবং আজকে যে প্রেস ক্লাবে এসেছি, প্রেস ক্লাব কি করে পাওয়া যাবে? ওই যে অর্থাঙ্গিনী বলো, শ্রেয়াশিস দা আছে তো, হি ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ প্রেস ক্লাব। সো কল ইমিডিয়েটলি বুক প্রেস ক্লাব। প্রথমে 4টে থেকে 5টা, তারপর ভালো 4-5 থেকে 6টা হয়ে যাবে। আরো কিছু লোকের কথা না বললে হয় না। এই গানটার জন্য শঙ্কু ঘটকের ভীষণ হাত, যারা গানটা অলরেডি পাঠিয়েছিলাম শুনেছে, এত ভালো গান আমাকে দিয়েছে। আমি আমার মেয়ে যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে মানে ফার্স্ট হয়েছিল, সে বলেছে গান বাবাই অনেকেই ভালো গায়, অনেকেই গান গায়, কিন্তু এত সুর পেয়েছো এটা কিন্তু তোমার কপাল বলতে হবে। সেই কপাল এনে দিয়েছে শঙ্কুদা। থ্যাংক ইউ শঙ্কুদা। আর শঙ্কুদাকে পরে বলতে আমি রিলিজ করে, কেন ফাদার পিকচার বেরিয়ে যাবেন। তার আগে আমার নিজের গানের জার্নিটা, আমার গান করতে আমি আর আমার ভাই বসে আছে বাবুল সমুদ্র, আমরা নিজেরা বলতো আমরা দারুণ গান গাই, প্রচন্ড ভালো গান গাই। এবং সুমন চট্টোপাধ্যায় যদি শিখিয়ে দিল যে কেউ গান গাইতে পারেন, আমরা গান গাইতে শুরু করলাম। ছেড়ে তো অনেক কিছুই, যত চেঁচাই তত ভালো। এদিকে সৌমেন্দু বসে আছে আমাদের, আমার কলিগ, এবং সৌমেন্দু এসে বলছিল চেঁচাও কেন, আমার চেঁচাই আমার গলায় ধরেছে, গলায় ধরে চেঁচিয়ে যে গান গাওয়া যায় না, দ্যাট ইজ মাচ বেটার। এবার আমাদের বিয়ে হচ্ছে বাসরে চন্দ্রানীর সাথে আমরা একদম নেগোসিয়েশন। শুনেছিলাম ও গান শিখেছে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অনেক বছর শিখেছে, কুমার শানুর সাথে গান গাওয়ার আমার কাছে কিচ্ছু। আমার মনে হচ্ছিল লতা মঙ্গেশকরের গান যদি শুনতে হয়, আমি লতা মঙ্গেশকরের ক্যাসেট কিস্তিতে শুনে নেবো, গালা দূর থেকে শোনার কি দরকার আছে।
সো আমি বাবুল ইনফ্যাক্ট তথা আছে আমার ওয়ান অফ মাই মানে আমাদের লাইফ লং ফ্রেন্ডস আর ভীষণ তার মধ্যে তথাগত আছে, আমপালি আছে, আসতে পারিনি বাবি রয়েছে, বৈশালী আমেরিকায় রয়েছে। তথা আমি বাবুল আমার কিছু বন্ধু বান্ধব বসে আছি যে আমরা তো গান গাইবই, তোমরা একটা গান গাও। তো ওর বাকি সব বোনেরা ছিলেন সব ছোট ছোট, আমরা তো ছাড়বো না, কারণ আমরা পাত্রপক্ষ, তখন 1994 পাত্রপক্ষ মানে একটা বিরাট ব্যাপার। বাবা না কাকা বসছিল, বার করে দিলাম যে বড়দের সামনে বাসর হবে না, চলো এবার চন্দ্রকে বলে দিদি ভাই তুই গা। আর গাও কেন, আমি বাবুলকে জানি আমরা যে কোনো জায়গায় গান গাইবো, আমরা গান নিয়ে দেবো। চন্দ্রানী তারপর গাইলো নদিয়া কিনারে। বাবুল আমার কানে কানে এ করে বললো, বাকি আমাদের কোথায় গানটা ভালো লাগে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডে। তার আগে বলবো 87 সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে একবার বললাম গান ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালি তো ছেলেরা গান গাইবে না। আমার ভাই মাস্টারমশাই বাংলা শেখাতো, সে বললো যে এ দাদা কি পাগল নাকি, বলছি গান শিখবে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে গান শিখবে। গান গাওয়ার ওখানে দিয়ে এবার হচ্ছে যে আমরা গান হচ্ছিল না। টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বসে আছে। টেকনো ইন্ডিয়া ইজ দ্য প্লেস ফ্রম গান স্টার্ট। যে কোনো টেকনো ইন্ডিয়া 2008 এর পর যখনই জয়েন করেছি, আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু টেকনো ইন্ডিয়া ফর গিভিং মি আ প্ল্যাটফর্ম ওয়্যার আই কুড এক্সপ্লোর অল মাই প্যাশনস। আমাদের টেকনো ইন্ডিয়ার যে কোনো পার্টি সুজয় বিশ্বাসের গান ছাড়া কমপ্লিট হতো না, এবং গানটাও হয়ে যেত যে জনি জুলি তেরে লিয়ে চর্চা হচ্ছিল। এখন অব্দি যে কোনো প্রোগ্রামে জুলি না গাইলে আমার তখন চ্যান্সেলর বলতেন সন্ধ্যে 7টা থেকে বলতে জুলিটা হয়ে গেল, আর ম্যাডাম বলতেন জুলিটা হবে, আগে তো অন্য গান শোনো। সো আই থট আমি দারুণ গাই, ছেলেমেয়েরা বললো যে গান গাইতেই হবে। আমিও বললাম গান গিয়ে খুব নাচা হয়ে গেল। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ইনভাইট করলো, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইনভাইট করে গেলাম, তখন আমাকে যে নিয়ে গেছে সে মেয়েটি বললো, সুজাতা আপনি খুব ভালো পারফরমেন্স, গানটা কিন্তু ভালো গান। And that was 2015. After that I started taking training in classical, semi-classical music. কিন্তু গানটা ম্যাচিওর করলো, এবং সেই গানে আমাকে যে সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়ে গেল, সে বলছে যে বাবু অমিত ব্যানার্জি, অমিত ওখানে বসে আছে, জায়গায় বলে ভালো হচ্ছে, ঠিক আছে আমি ধরিয়ে দেবো, তার তালে মিস করছে, আমি ধরিয়ে দেবো। সো থ্যাংক ইউ বাবু ফর গিভিং মি সাচ এনকারেজমেন্ট। এবং যে আমাকে বলতে শুরু করলো, কিন্তু তারপরে যারা গান শিখাচ্ছিলেন প্রভাস বাবু, তিনি সুজয় বিশ্বাস নিয়ে এত মনে ছিলেন যে ডিফেক্ট দেখাতেন না। করোনার সময় এলে যে এখন যে আমায় গান শেখায়, ইজ আ ভেরি এস্টাবলিশড মিউজিক ডিরেক্টর, কম্পোজার। সে বলে সুজয় একটা গান 25 বার গাও, একটা লাইন। তা বলে 25 বার কিন্তু ছিল, 10 বার ছিল, আমি দেখছিলাম আপনার ধৈর্য কত। এবং আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে গান শিখি, কোনোদিন 3 ঘন্টার কম উনি থাকেন না। এবং এখনো বলে, আমার যেটা বলতে মজা লাগছে যে সুজয় পাপ্পা নয়, পা মাম্মা নয়, মা গাগা নয়, গা চেঁচাবে না, আস্তে লোয়ার শুনতে এবং লোয়ার শুনতে। অ্যান্ড আমার কোনো থ্যাঙ্কস দেওয়ার নয়। অশোক দাস, থ্যাংক ইউ অশোক ফর ইউর মানে আনওয়েভারিং হেল্প। এবার আসছি গানে। হঠাৎ করে আচ্ছা, আরেকজনকে আমার ধন্যবাদ না দিলে যে ফল শর্ট অফ এনিথিং এলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সেটা হচ্ছে আমার সার্ভে পার্কে থাকি। আমি শুধু থাকি না, টেকনো ইন্ডিয়া চেয়ারম্যানও থাকেন গৌতম রায়চৌধুরী। আই এম ভেরি ইন্ডেটেড টু হিম। গৌতম রায়চৌধুরীর জন্যই আজকে এই জায়গায় আসতে পারে, এবং ওনার স্ত্রী কো চেয়ারম্যান অফ দি গ্রুপ অ্যান্ড কো চ্যান্সেলর অফ ইউনিভার্সিটি। ওনার আসার কথা ছিল, লাস্ট মিনিট আসতে পারেন, একটা অ্যাড্রেস দিয়েছি, সেটা আমরা শুনবো। কিন্তু যে জায়গায় পুলিশ এবং প্রশাসন ছাড়া তো আমরা থাকতে পারি না। সেই পুলিশের যে অধিকর্তা, সার্ভে পার্ক পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর ইনচার্জ, he is like a friend, philosopher, guide to me, and with me all the time from the time I joined office. Tirthankar, thank you for all your support and help. খুব প্রিয় কলিগরা এসছে, ডালু এসছে, ডালিয়াকে আমি ডালু বলে ডাকি, ভাবতেই পারি ইউনিভার্সিটি একটা লাইব্রেরিয়ানকে বলতে দেওয়া যায়। অদিতি এসে কোনো আমার পোস্টে লাইক কিংবা লাভ রিয়াকশন ছাড়া অদিতি ছাড়ে না শোনা। অরূপ এসছে, অরূপ ইজ ব্রিলিয়েন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, অস্বাভাবিক একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার। জয়ন্ত এসছে, সব জায়গায় জয়ন্ত মানে আমার যারা বিশ্বজিৎ ডাইরেক্টর ফিনান্স এবং ভাইস চ্যান্সেলর অফ টেকনো গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি সিরল, বিশ্বজিতের ওয়াইফ এসছে আমাদের সাউথ পয়েন্টের। And so many of them, নাফিসা এসে, নাফিসাকে আমি চিন্তাই না ভালো করে ফেসবুকে দেখতে, তো হঠাৎ দেখলাম ভীষণ ভালো একটা মেয়ে আঁকছে। সো আই ইনভাইটেড হার। আমার বউ খুব তাড়া দিচ্ছে, একদম করে একটু। সো at the same time গানের কথাটাই বলি, যে গানটা হঠাৎ করে একটা ফোন এলো শঙ্কুদা, এবং আজকে দেখতে পাচ্ছি না আমি তাকে, যার থ্রুতে তার আলাপ হয়েছিল,
প্রতিষ্ঠিত গায়িকা দোলা ব্যানার্জির সাথে আমি একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম ব্যতিক্রম বলে যাদবপুরে হলে। ও দোলা এসেছে, দোলার সাথে গান গাইতে গিয়ে শঙ্কুদা সেখানে বোধ হয় কিছু বানিয়েছিলেন। সো শঙ্কুদা সেখানে তার সাথে আমার আলাপ হয়। পরে শঙ্কুদার মেয়ে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ল পড়তে আসে, ল পড়ে, এবং সেখানে এই দোলা কিন্তু বলতো তাল কেটে যাচ্ছে, ছিল না তালে করছে না, কি আমি সুজয় বিশ্বাস গান গাচ্ছে আর তাল করছে না, যা গাবো ওটাই তো তাল। সো she gave me the first lessons. শঙ্কুদা ফোন করে একটা গান পাঠায়, সেই গানটা বলে তুমি গিয়ে চলে গেছি অশোককে নিয়ে। অশোক বলে শঙ্কুদা কিছু মনে করবেন না, সুজাতা কিন্তু গানটা অনেক ভালো গাইতো, আমি নোটে নোট বসিয়ে গানটা করিয়ে দেবো। And trust me or not, I practiced that song for 400 times and recorded in 4.5 hours for the 6-minute song. There is no correction, metallic correction in that song. It's a totally song which has been sung. And thanks to my wife, Professor Dr. Chandra, অসম্ভব ভালো চন্দ্রের সাথে বলে গাওয়াই গান গাইলাম আমি, ভিডিও করলে তুমি। So that's how the world goes. So আমি বলি যে আমি ভালোবাসি, আমি গানকে খুব ভালোবাসি। সুতরাং চন্দ্রাই আমার মাসি, যিনি সুচিত্রা মিত্রের অসম্ভব ভালো ছাত্রী ছিলেন, চন্দ্রাইয়ের মতো গলা ঈশ্বর ছাড়া, ঈশ্বর না দিলে প্র্যাকটিস করে গলা। সেম ফর মাই ডটার বৈষ্ণা, যে অসম্ভব ভালো গান গায়। চন্দ্রানী যে একদম ইন্ট্রোভার্ট একটা মহিলাকে নৌকায় চড়িয়ে কাঁধে যেরকম থেকে আমার কাঁধে মাথা দিয়ে এরকম করানো, যে কি শক্ত, সে আমার মতন বডি বুঝতে পারে। সেই কার্ড ফাদার প্রিন্সিপালকে দিতে যেতে কতকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছে, মোটিভেট করতে হয়েছে, করে আমার মনে হচ্ছে যে মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে আমি ঠিক হয়ে যেতে পেরেছি। And thanks to জর্না বিনা পয়সায় মডেলের কাজ করেছে, বললাম চল তোকে নিয়ে চল, একটা গ্রাম্য মহিলা দরকার। আমার অভিষেক এসছে, অভিষেক ইজ देयर। অভিষেক এই সিনেমাটোগ্রাফিটা করেছে। যখন লোকে অসম্ভব টাকা চাইছিল, অভিষেককে বললাম, অভিষেক বললে they have done a brilliant job throughout the day. So অভিষেক and thanks to অভিষেক and his full team, ঝর্ণা and his full team যারা আসছে সামনে দেখে নেয়, এবং শঙ্কুদা যে দিনের পর দিন সহযোগে কি সুজা কোনো তাড়া দেয়নি, সুজা হলো তোমার কাটা। লাস্ট দিন যেটা অশোক এলো, যে কোনো কারণেই হোক অশোক এলো না, বললো ঠিক আছে, মানে অশোক আসে ঠিক আছে, অশোক এলো না ঠিক আছে আমি করিয়ে নেবো, এবং লাস্ট দিনের এতে কিন্তু অশোক আসেনি। অ্যান্ড আমার মনে হয় এখন গানটা আমরা রিলিজ করবো, তারপর আমরা সবাই যারা টিম মেম্বার তাদের কথা শুনবো। গানটা শুনে নিয়ে, কারণ ফাদার প্রিন্সিপাল হয়তো এ করবেন, কিন্তু আমি ভাইস চ্যান্সেলর কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর চন্দ্রানী, অবশ্য প্রিন্সিপাল চন্দ্রবালা, আমার ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর সমীরণ চট্টোপাধ্যায় ইজ আ পার্সন ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট। সমীরণ দা অ্যাকচুয়ালি একাডেমিক্যালি আমার চেয়ে 2 বছরের সিনিয়র, বয়স অনুযায়ী 1 বছর সিনিয়র, এবং উনি আমাকে পারমিশন দিয়েছে যে স্যার না বলে সমীরণ দা বলে রাখতে পারেন। সমীরণ দা ইজ a gold medalist in his BTech exam from IIT Kharagpur in computer science, a gold medalist in his MTech examination from IIT Kharagpur in computer science, এবং তারপর যেটা হয় মধ্যবিত্ত বাঙালির এতে চাকরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, যাদবপুরে জয়েন করেন, যাদবপুরে পিএইচডি করেন, বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনালসে বিভিন্ন সময় নিয়ে গেছেন, ফিরে এসেছেন। And we on behalf of the management of Techno, we are very humbled that a person like Shomiran, such a humble person, যিনি কবিতা লেখেন, গল্প লেখেন, যে কোনো ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক সাপোর্ট করেন, আজকে ছুটে এসেছেন। আমাদের সোমবার থেকেই হ্যাকাথন শুরু হচ্ছে, অল ইন্ডিয়া হ্যাকাথন। Great thanks to Shomiran for that. I think we'll go to the beginning of this song. So that the song is released, and for releasing the song I'm very very thankful to Asha Audio, to Lahida, getting such a platform যেখান থেকে একটা গান রিলিজ হচ্ছে, লোকের বছরের পর বছর, দশকের পর দশক গান গিয়ে যেখানে আশা থেকে সং রিলিজ করতে পারে না, সেখানে আশার লোগো দিয়ে সং রিলিজ করছে। দ্যাট ইজ সামথিং গড মাস্ট হ্যাভ গিভেন টু মি। লাহিদাকে কোনো ধন্যবাদ জানানোর আমার ভাষা নেই, অপেক্ষা লাহিকে কোনো ধন্যবাদ জানানো। মহুয়াদি যখন ছিলেন শেষ পর্যন্ত আমি ওনাদের সাথে ছিলাম। So Mohadi must be blessing me from above. আমরা আগে গানটা শুনে নি, then we will take it forward. আর সবাইকে, আমরা কেউ যাবেন না, সবার জন্য